of Agriculture. You must have seen that moms wear beautiful, soft and shiny sarees on special occasions. Have you ever wondered where they came from? The texture, beauty and the luster of the fabric grabs a lots of attention and appreciation. What are they exactly? Do you know about sericulture? How it is produced? How long the process takes? What art exactly is? To know the sericulture efficiency, let's gain knowledge from Kakati University's Sericulture Department experienced faculty who had been working hard since a decade. Now I would like to introduce Miss Fatima Madam and Sujata Madam, a highly respected and accomplished who had made significant contributions and dedicated her career in the field of sericulture. Or in other words, commercial production of silk through culturing of silkworms. Sericulture is a labor-intensive, agro-based industry ideally suitable to eradicate unemployment, prevent migration of rural people to cities, and also to improve the economic condition of the poor, with frequent returns and with less expenditure and inputs. It is divided into two groups: mulberry silk, which is produced by mulberry silkworm, which is domesticated, while the other is non-mulberry silk, which is produced by one-year silkworm, namely tussar, oak tussar, eri, moga, etc. Next process is the molting. The silkworm casts off the skin 4 times during its life cycle of 23 to 28 days to provide for its growth. From the first stir to the second mold, the worms are called chalky worms, and the 4th and 5th instar worms are called late-age worms. Chalky worms are resistant to high temperature, high humidity, and bad ventilation. It lasts for 10 days. The chalky rearing is done by 3 methods, that is stand rearing method, box rearing method, and isolation chamber method. The latest silkworm rearing refers to the 4th and 5th instar. There are 3 methods are followed. We have the shelf rearing method, shoot rearing method, and the floor rearing methods. I'd like to introduce Mr. Naveen Pal sir, who is well experienced in moriculture. Now he is going to explain in detail about mulberry cultivation. నమస్కారం సార్. ఈరోజు మేము ఇక్కడికి రావడానికి గల కారణం మల్బరీ ప్లాంటేషన్ పూర్తిగా మీ నుండి తెలుసుకుందాం అని అనుకుంటున్నాము. మీకు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి ఈ అనుభవం? సర్వీస్ వచ్చేసి 30 years, 30 సంవత్సరాల సర్వీస్. స్టార్టింగ్ ఎక్కడంటే ఖమ్మం జిల్లాలో చేసిన, తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసి ఒక 5 years. ఇది ఓన్లీ మేము నర్సరీ రేట్ చేయడానికి కోసమే ఇక్కడ సెరికల్చర్ ఆఫీసర్గా ఇక్కడ డ్యూటీ చేస్తున్నాం. ఎలకతుర్తి ఇక్కడ 2 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, ఎలకతుర్తి ఫాము, ఒకటి గోపాల్పూర్ ఫామ్. ఇక్కడ వచ్చేసి మేము సంవత్సరానికి ఈ ఎలకతుర్తి ఫామ్లో ఒక 2 లక్షల నర్సరీ రేట్ చేస్తాము, గోపాల్పూర్ ఫార్మ్లో 2 లక్షల నర్సరీ రేట్ చేస్తాము. అది రైతులకు సబ్సిడీ మీద 2 రూపాయల మొక్కలకు సప్లై చేస్తాం. అది వర్షాకాలం జూన్లో వచ్చేసి సప్లై చేస్తాం. సార్, ఇప్పుడు ఈ మల్బెరీ మొక్కలు మీరు రైతులకు ఇస్తారు కదా పళ్ళు వేయించుకోవడానికి, వాళ్ళు మా ప్లాంట్కి మొక్కకు మొక్క మధ్యలో ఏదైనా ఇంటర్ క్రాపింగ్ వేరే పంట ఏమైనా వేసుకొని పెంచుకోవచ్చా అట్లా మల్బెరీ మొక్కల మధ్యలో? దీని మీద 2-3 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ప్లాంటేషన్ చేసేటప్పుడు జోడీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. జోడీ సిస్టమ్ ఏంటంటే ఒక 2 అడుగులు ఒక మొక్క వేస్తారు, దాని తర్వాత ఒక 5 అడుగులు గ్యాప్ ఇచ్చిపెడతారు, తర్వాత మళ్ళీ 2 అడుగులు ఒక జోడీ సిస్టమ్. ఈ 5 అడుగుల మధ్యలో గ్యాప్లో చిన్న క్రాప్స్ ఏమైనా వేసుకోవచ్చు. ఏది మన పల్లి, శనగ లేదా మినుము అట్లాంటివి వేసుకోవచ్చు, లేదా పిల్లి పెసర అట్లాంటివి వేసుకొని గ్రీన్ మల్చింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అది దానికి స్పెసిఫిక్. ఇంకో సిస్టమ్ ఉన్నది ఏంటంటే 3-3 పెట్టుకోవచ్చు. 3-3 పెట్టిన దాంట్లో వేరే ఇంటర్ క్రాప్ వేయడానికి లేదు, అది ఓన్లీ మనం స్టార్టింగ్ వరకే వేసుకోవచ్చు, తర్వాత వేసుకోవడానికి కుదరదు. ఇంకోటి ఏంటంటే 4x2 పెడతారు, అంటే ఒక 4 అడుగులు పెట్టేసి 2 అడుగులు పెడతారు. అది కల్టివేషన్ చేసుకోవడానికి, ట్రాక్టర్తో దున్నుకోవడానికి ఈజీగా ఉండాలి. అట్లా 2-3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. రైతు ఏ ఇష్టమైతే అది మెథడ్ ఇస్తుంది. ఎలా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అది ఎల్ఐసి చూస్తారా సార్? అక్కడ ఎల్ఐసి ఫార్మర్ దగ్గర ఉన్నాయా లేవా అనేసి. అయితే దీనికి మేము ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ రైతుల్ని మేము ఏం చేస్తామంటే ఫిబ్రవరి మార్చిలో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఫిబ్రవరి మార్చిలో వేరే క్రాప్స్ ఉంటుంది, ఆయన రైతు ఏం చేస్తాడంటే అదర్ దెన్ క్రాప్స్లో అంటే మిర్చిలో లేకపోతే పత్తి ఏదో వేసుకుని ఉంటుంది. అటువంటి రైతు దగ్గరికి పోయి మేము ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, ఈ మల్బరీ వేసుకుంటే మీకు ఇంత లాభం వస్తుంది, దీనివల్ల ప్రాఫిట్ ఉంది, 2 ఎకరాలు వేసుకుంటే మీకు ఎవ్రీ మంత్ మీకు లాభం వస్తుంది, 50,000 60,000 వస్తుంది, కాబట్టి ఇది వేసుకుని చెప్పి మేము మొబిలైజ్ చేస్తాం.
అంటే మోటివేట్ చేసినప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఆయన ఇంట్రెస్ట్ ఉందనుకోండి, సరే చేస్తా అని చెప్పి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఆయన ఆ క్రాప్ తీసేసిన తర్వాత సమ్మర్లో అయిపోయిన తర్వాత జూన్లో తొలకరి పడ్డ తర్వాత మొత్తం కొన్ని రెడీ చేసుకుంటాం. రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఆయన నా మొక్కలు డబ్బులు పెట్టిన తర్వాత మొక్కలు ఇచ్చేస్తాం. మొక్కలు ప్లాంటేషన్ చేస్తాం. ప్లాంటేషన్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు షెడ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. అదే ప్లేస్లో మనం ప్లాంటేషన్ ఎక్కడైతే 2 ఎకరాలు ఉందో ఆ 2 ఎకరాలు ఉన్న ప్లేస్లోనే ఒక షెడ్ వేసుకునేంత ముందు ప్లేస్ వదిలిపెట్టేసుకొని ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటాం. ఆ తర్వాత మీ మొక్కలు పెట్టిన తర్వాత ఒక 3 మంత్స్ టైం ఉంటుంది మనకి గార్డెన్ పెరగడానికి. 3 నుంచి 4 మంత్స్కి గార్డెన్ క్రాప్కి వస్తుంది. ఈ క్రాప్కి వచ్చే పీరియడ్ లోపల అతను షెడ్ నిర్మాణం చేస్తుంది. ఆ షెడ్ నిర్మాణం చేసుకున్నప్పుడు మేము ఏం చేస్తాం అంటే ఆ బేస్మెంట్ లెవెల్లో ఒక బిల్ ఇస్తాము, లెంటర్ లెవెల్కి వచ్చినాక ఒక బిల్ ఇస్తాము. పూర్తిగా రేకులు వేసేసి రూప్ లెవెల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత 3 సార్లు అంటే మనం ఇచ్చే 2,25,000ని మనం 3 దఫాలకి ఇచ్చేస్తాం. అది క్రాప్ వేసరికి షెడ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు మాంసం ఎక్కడ తేవాలనేది చాకీ సెంటర్ నుంచి వెళ్ళా లేదా గుర్తు చేసుకుంటారా అనేది దాన్ని డిసైడ్ చేసి అప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క పంటకు 2 పంటలకు మేము స్టాఫ్ దగ్గర ఉండి వాళ్ళకి తెలియదు కదా, మనం పోయి చెప్పినాం, మనం పోయి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాం. కాబట్టి ఇది పత్తి, మిర్చి, మొక్కజొన్న అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ తెలుసు. దీని గురించి వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే అది వేసుకున్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒక 2-3 పంటలకు మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉండి ఎట్లా పెంచుకోవాలి, పురుగులు ఎంత పెంచుకోవాలి, ఏ టైం మేత వేయాలి, దానికి ఏమైనా డిసీజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటే ప్రికాషన్స్ ఏం తీసుకోవాలి, అవన్నీ చేసుకుంటూ వాళ్ళ క్రాప్ను కొద్దిగా వీళ్ళు ఎక్కువ వచ్చేటట్టుగా చేసి చూపిస్తాం. ఒక 2 పంటలు తీసుకున్నాం ఆటోమేటిక్గా అలవాటు అయిపోతుంది. అలవాటు అయిపోయినా కానీ ఖచ్చితంగా మనం ఎవ్రీ వీక్లీ మనం టచ్ చేస్తాం. ఇప్పటి వరకు మనం మోరికల్చర్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు సెరికల్చర్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనతో పాటు మన ఫార్మర్ గారు మనోహర్ గారు ఉన్నారు. వారు మనకి సెరికల్చర్ గురించి డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. 1 ఎకరం అన్ని పంటలు చూస్తే ఈ పట్టు ఇన్కమ్ ఎక్కువ ఉన్నది. సంవత్సరానికి 8 పంటలు వస్తాయి. దీనికి మన ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు, లేబర్తో అవసరం లేదు. లాస్ట్ దేశాలు దీనికి 4 దేశాలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ దేశాల్లో 1 రోజు 2 రోజులు నిద్రపోతుంది, సెకండ్ అంటే 2 రోజులు నిద్రపోతుంది, 4th మోల్ట్ అయినా కానీ 1 లేబర్ పడతారు. మళ్ళీ కండలేరేటప్పుడు పడుతుంది. నెల రోజుల మార్కెట్కి పోతాం. అంత ఈజీగా వచ్చే పంట ఏది లేదు. ప్రతి ఒక్క పంట ఎట్లుంటుందంటే వచ్చిన దాంట్లో కమిషన్ పోతుంది. ఈ కమిషన్ పోదు, ఏది పోదు. దీనికి కేంద్ర గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్సెంట్ ఇస్తుంది. దీనికి ఎంత అమ్మినా కూడా క్వింటల్కి 7,500 కూడా ఇస్తుంది. లాభదాయకమైన పంట ఇది, మంచి రకం పంట ఇది పట్టు. మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుండి? నేను 5 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తాను పట్టు. 5 సంవత్సరాలు. ఎప్పుడైనా ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏమన్నా కలిగింది, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా? ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లం అయినా ఒక పంట పోయినా కూడా మళ్ళీ ఒక పంట వస్తుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. అదే వరే పోయిందనుకో ఒక 6 నెలల దాకా 7 దాకా వెయిట్ చేయాలి. అట్లా కాదు, ఒక పంట పోయినా మళ్ళీ ఇంకో పంట 7 పంటలు 8 పంటలు వస్తాయి సంవత్సరానికి. మీకైతే ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగలేదు? ఇబ్బంది కలగలేదు. మనోహర్ గారు, ఇప్పుడు మీకు 100 గుడ్లకు ఎంత లాభం వస్తుంది? ఇప్పుడు మీరు ఒక పంటలో కానీ ఎన్ని గుడ్లు వస్తున్నాయి, వాటికి ఎంత ఆదాయం వస్తుంది మీకు? 100 గుడ్లు అంటే ఆ చేదను బట్టి ఉంటుంది. 100 గుడ్లు మంచి ఆకు V1 ఆకు అయితే మంచి నాణ్యతగా ఉందంటే 100కు 100 క్వింటల్ వస్తుంది. క్వింటల్ వస్తే మార్కెట్లో ఇవాళ 50,000 క్వింటల్ ఉండాలి. అంటే 200 గుడ్ల కంటే ఎక్కువ 400 గుడ్డు తీసుకొచ్చుకొని 400 అట్లా తీసుకుని కాదు, 200 గుడ్డు తీసుకొచ్చుకొని ఆకు మంచిగా వేసుకుంటే కండే నాణ్యత వస్తుంది, స్టేబుల్ మంచిగా వస్తుంది, మంచి పట్టు వస్తుంది అన్నట్టు. మనోహర్ గారు, ఇప్పుడు ఈ సెరికల్చర్లో మీరు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు? మీరు ఎంత పెడితే మీకు ఎంత ఆదాయం వస్తుంది? నాకు 25,000 పెట్టుబడి పెడితే 60,000 లాభం వస్తుంది. 20,000 పెట్టుబడికి 60,000 లాభం. 20,000 దేంట్లో పెట్టుబడి వేస్తున్నారు? దేంట్లో కంటే ఇప్పుడు ఉన్న బీచింగ్ కానీ, సున్నం కానీ, లేబర్ కానీ, ఇదంతా మనం పురుగుల కాస్ట్ పురుగులు తీసుకొస్తాం కదా, 100కు 3,000 అయినా కదా, 200కు 7,000 రూపాయలు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఖర్చు ఉంది. అదంతా పోను 100 గుడ్లకు 60,000, 70,000. నమస్తే అండి, నా పేరు మొగిలి. బేసికల్గా మాది చల్లబెల్లి గ్రామము. విద్యాభ్యాసం అంతా కూడా వరంగల్ జిల్లాలో జరిగింది. గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ పరకాల, ఆర్ట్స్ కాలేజ్, తర్వాత కాకతీయ యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సి బాటనీ, తర్వాత పిహెచ్డి కూడా అక్కడే చేశాను. అయితే మనకి రైతులు పాటించాల్సిన ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఈ వేరే పంటలకు వాడే ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చాలా డేంజరస్. అంటే మల్బరీ ఆకుల పైన ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఏదైనా పడ్డా కూడా, లేకపోతే పురుగుల పెంపకం గదిలో కూడా ఏమైనా వాడినా కూడా పంటలు నష్టపోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. తర్వాత మేము సెరికల్చర్ పెడతాము, ఏదో 4 కూలలో పెట్టేసి మేము చేస్తాము అంటే సరిపోదండి. ఎవరైతే పురుగుల పెంపకం చేపడతారో వాళ్ళు స్వతహాగా వాళ్ళే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాళ్ళు చేసినప్పుడు మాత్రమే బాగా రావడానికి వీలుంటుంది. ఎందుకంటే తెలంగాణలో కూడా చాలామంది ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కానివ్వండి, పెద్ద రైతులు కానివ్వండి, చిన్న రైతులు చాలామంది చేస్తున్నారు. కాకుంటే ఇక చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉంటాయి. మన వేరే అగ్రికల్చర్ పంటలలో ఏ విధంగా ఉంటాయో అంటే మార్కెటింగ్ కానివ్వండి, లేకుంటే ఒక్కొక్కసారి రేట్ల విషయంలో కానీ
అధిగమిస్తూ మనం సరైన సాంకేతిక పద్ధతులు వాడుకొని చేసినట్టయితే బాగుంటుంది. దీంట్లో మనం ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు దాదాపుగా మేజర్ మనం పెట్టుబడి వచ్చేసి పట్టుకోళ్ళ పెంపకానికి కావాల్సిన పట్టుకోళ్ళ పెంపకం గది రేరింగ్ హౌస్. సో రేరింగ్ హౌస్ మాత్రం మనకు కొంచెం ఎక్కువగా పెట్టుబడి అవసరం ఉంటుంది. దాదాపుగా 4 నుంచి 6 లక్షల వరకు అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఈ 4 నుంచి 6 లక్షలు పెట్టి మనం ఏదైతే షెడ్ కడతామో దాన్ని బాగా ఉపయోగించుకోవడానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు 2 నుంచి 4 ఎకరాల వరకు మరుగుడు తోట పెట్టుకున్నట్టయితే దాన్ని 2 భాగాలుగా చేసుకున్నట్టయితే మనకు ప్రతి 60 రోజులకు ఒకసారి ఒక పంట తీసుకోవచ్చు. అంటే సంవత్సరానికి దగ్గర మనం 10 పంటలు తీసుకొని సంవత్సరం పొడవునా కూడా సరే మనకి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి ఏ విధంగా అయితే డబ్బులు వస్తాయో ఆ విధంగా మనం రెగ్యులర్గా మనం ఆదాయాన్ని పొందడానికి వీలుంటుంది. కాకుంటే కంపల్సరీగా ఏ టైంలో కూడా మనము దాన్ని అశ్రద్ధ చేయకుండా సిస్టమేటిక్గా సాంకేతిక పద్ధతులు పాటించినప్పుడు మాత్రమే ఇవన్నీ వస్తాయి. ఈ సాంకేతిక పద్ధతులను మీరు నేర్చుకొని అందరూ రైతులు కూడా అందరూ బాగుపడాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. In conclusion, sericulture is an important industry that provides a range of economic, social, cultural, scientific and environmental benefits. Sericulture provides employment opportunities, rural development and generates value export commodities. Sericulture is a valuable and versatile industry that plays an important role in many countries around the world. యాక్చువల్లీ సెరికల్చర్ అంటే సిల్క్ వామ్ని రీడ్ చేసి మనం దాని దగ్గర నుండి సిల్క్ని అప్టైన్ చేసుకుంటాం. అసలు యూజెస్ ఆఫ్ సిల్క్ ఏంటి అంటే మనం సిల్క్ని యూజ్ చేసుకొని సిల్క్ యార్న్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ సిల్క్ యార్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే డిఫరెంట్ క్లాత్స్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ మేడ్ చేయొచ్చు సిల్క్ని యూజ్ చేసుకొని. సిల్క్ నుండి మనం థ్రెడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటితోటి టైర్స్ కూడా మేడ్ చేయొచ్చు. ఈ టైర్స్కి డ్యూరబిలిటీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. పారాచూట్స్ కూడా మనం దీనిని సిల్క్ని యూస్ చేసుకొని చేయొచ్చు. ఈ పారాచూట్ని సెకండ్ వరల్డ్ వార్ టైంలో వాడారు. దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది. ఇంకా ఎట్ ద సేమ్ టైం చెప్పాలంటే సిల్క్ది మెడిసినల్ యూజెస్ కూడా చాలా ఉన్నాయి. ఎక్కడైనా ఆపరేషన్ వస్తే ఆ సిల్క్ గట్ని యూస్ చేసుకొని మనం సూచరింగ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటర్నల్ సూచరింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది ప్రోటీనియస్ సబ్స్టెన్స్ కావడం వల్ల అది అటో అబ్జర్వర్ బై ది బాడీ అయిపోతుంది. కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు రిమూవ్ దట్ థ్రెడ్ ఆర్ గట్ ఫ్రమ్ ది హ్యూమన్ బాడీ. ఆ విధంగా అది అటో అబ్జర్వ్ అయిపోయి మెడిసినల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది సిల్క్ది. Thank you, sir, for sharing the valuable information and knowledge about the sericulture and its benefits and uses. And in future, soon we will try to establish the sericulture unit and give employment to the many farming people. Thank you. All the best. I would like to take this opportunity to thank all on behalf of SR University. I would like to express my sincere thanks to Ms. Fatima ma'am and Sujata ma'am of Kakatiya University and Mr. Naveen Pal sir from Moriculture Department. Mr. Manohar Garu, who is an expert farmer in the field of sericulture. We would also like to thank Mr. Tallapalli Mogli Garu, who is a plant scientist, had been awarded for many achievements in sericulture. Thank you. Finally, I would like to thank Mr. Shrikar sir, Assistant Professor of SR University, for giving this an opportunity. Hope this video is useful for all.